ассалому алайкум бинандагони азиз, дар навор бо хабарҳои охирини рӯз ва ҳафтаи сипарӣ шуда истода барномаи хабарию таҳлилии ҳафта ва мо ҳаракат мекунем ки шуморо бо он навгониҳое ки дар миқёси ноҳияамон дар давоми як ҳафта ба амал омада шинос кунем ва албатта ба шумо ҳаракат мекунем ки маводҳои навбанавро низ таҳия сохта пешкаш созем. Дар ноҳияамон дар давоми як ҳафта бисёр корҳои бузург дар роҳи ободӣ ва ободонӣ карда шуда ва яке аз масъалаҳои асосии рӯз имрӯз тайёр дидан ба рӯзи ҷавонон яъне 30 июн ба ҳисоб меравад ва имрӯз баҳри муташаккилона гузарондани рӯзи ҷавонон дар ноҳияамон бисёр корҳо карда мешаванд ва мо ҳаракат мекунем ки ҳамин навгониҳоро ба шумо дар давоми барномаи таҳлиливу информатсионии ҳафта расонем. масъалаи таълиму тарбияи насли навбарак яке аз масъалаҳои асосии рӯз аст ва беҳуда ба ин соҳа аз ҷониби президентамон диққати эътибори бузург зоҳир намегардад ва чун медонед ба қариби қарори президенти мамлакатамон доир ба ислоҳсозии соҳаи маориф ва рушди ин соҳа то давраи соли 2030 баромадааст ва мо низ ҳаракат кардем ки нисбати қарори президентамон фикру дархост ақидаҳои худро гӯем дар ҳамкорӣ бо шӯъбаи таълими халқӣ. ба ҳоло мухбирамон ҷаҳонгир мирзоев ҳаракат мекунад ки ба ҳамин саволҳо посух ҷӯяд ва ҳамин қарорро ба шумо маънидод карда медиҳад. дар мамлакатҳои мутараққии олам пеш аз ҳама ба сохтори таълим эътибори ҷиддӣ дода мешавад, зеро ривоҷёбии мамлакат аз ҳар ҷиҳат ба рушди соҳаи таълим вобастагии қавӣ дорад. аз ин рӯ дар солҳои охир дар ӯзбекистони офтобӣ барои баландбардоштани сифати таълиму тарбия, ривоҷ додани сохтори таълим ва қадр намудани ходимони соҳа якчанд ҳуҷҷатҳои қонун, қарору фармонҳои девони вазирон ва президенти республикаи ӯзбекистон қабул гардидааст. ба ғайр аз ин дар сохтори таълим ислоҳот гузаронида шуд ки мо онро имрӯз бо чашмони худ дидаву гувоҳ шуда истодаем. фармони навбатии раҳбари давлат ки барои рушди сохтори таълим нигаронда шудааст 29 апрели соли ҷорӣ таҳти рақами 5712 қабул гардид. фармони мазкур оиди тасдиқ намудани консепсияи ривоҷ додани сохтори таълими халқи республикаи ӯзбекистон то соли 2030 мебошад. фармони мазкур дар республикаи ӯзбекистон баҳри ривоҷ додан ва равнақи ояндаи таълим дар ӯзбекистон равона карда шуда, мақсади асосии он баланд бардоштани дониши хонандагон ва дар оянда кадрҳои пурсалоҳият ва тарбия намудан мебошад. чуноне ки маълум аст, имрӯз ӯзбекистон дастурҳои байналхалқӣ баҳогузорӣ ба дониши хонандагонро низ қабул намуда ва ба ҳамон дастурҳо аъзо шуда истодааст. бинобар дар республикаи ӯзбекистон баҳри чуқур омӯзондани фанҳои информатика, забонҳои хориҷӣ, биология, химия ва математика чораву тадбирҳо андешида шуда дастурҳои методӣ ва мултимедияҳо тайёр карда мешавад. ба ғайр аз ин дар 14 ҳудудҳо 14 мактаби президентӣ кушода мешавад ва дар ҳамон 14 мактабҳои президентӣ хонандагони иқтидорнок аз рӯи юруқнома нишондодҳое ки қабул карда шудааст хонандагон қабул карда мешаванд. дар республикаи ӯзбекистон зиёда аз 9000 мактабҳо мавҷуд буда, дар 4860 мактабҳои дар асоси дастур мактабҳои замонавӣ ташкил карда мешаванд. 3000 нафар педагогҳо аз курси аз нав тайёркунӣ гузаронида шуда ба мактабҳо асари нав ҳамчун кадрҳои пурлаёқат раҳнамо карда мешаванд. ман боварӣ дорам ки агар ҳамин фармони мазкур то 2030 сол дар ӯзбекистон ҷорӣ карда шавад, хонандагони иқтидорнок ва мактабҳои замонавӣ, мактабҳои президент ҳамчун маҳсули меҳнати худро нишон медиҳанд. ба ғайр аз ин дар оянда дар асоси ҳамин фармон ба хонандагон аз рӯи усули электронӣ баҳогузорӣ, журналҳоро бо таври электронӣ пур кардан, давомоти хонандагонро аз рӯи масофа назорат кардан ва ба дониши хонандагон аз рӯи электрон баҳогузорӣ тарзи муқоисавӣ ҷорӣ карда мешавад ки ин тарзи муқоисавӣ ҷорӣ кардани баҳогузорӣ ба дониши хонандагон боиси рақобатро дар системаи таълим ҷорӣ менамояд. ба ғайр аз ин дар системаи таълим дар республикаи ӯзбекистон дар асоси мактабҳои давлатӣ, мактабҳои хусусӣ ва ҳамкорӣ бо давлат кушода мешавад ки ин боиси на фақат дар марказҳои вилоят, балки дар ноҳияҳо низ кушодани мактабҳои хусусӣ мегардад.
агар иҷрои фармони мазкур таъмин карда шавад, ба соли 2030 омада Узбекистон дар қатори 30 мамлакатҳои мутараққии олам ҷой мегирад. барои ин бошад, вазифаҳои зеринро пурра ба амал татбиқ намудан мувофиқи мақсад мебошад. якум, навсозии мазмуни сохтори таълим аз ҷиҳати сифат ва илова бар ин тайёр намудани кадрҳои профессионал, аз нав тайёр намудан ва афзудани малакаи онҳо. дуввум, методикаи омӯзониданро такмил додан, индивидуалсозии ҷараёни таълиму тарбия ва тамоилҳоро зина ба зина татбиқ намудан. саввум, ба соҳаи таълими халқ ҷорӣ намудани технологияҳои замонавии ахборкоммуникатсионӣ ва лоиҳаҳои инноватсионӣ. чаҳорум, мустаҳкам намудани баъзеи моддитехникии сохтори таълими халқ ва афзудани самарадории таъмини ин соҳа ба маблағи буҷаи давлат. панҷум, дар тарбияи ҷавонон ва таъмини онҳо ба ҷои кори доимӣ ҷорӣ намудани самт ва усулҳои замонавии таълими берун аз мактаб. шашум, ба ҳисоби ривоҷ додани давлат шарикии хусусӣ дар сохтори таълими давлатӣ васеъ намудани муҳити рақобат. ҳафтум, ба амал татбиқ намудани 5 ташаббуси муҳим ки барои таълиму тарбияи ҷавонон фароҳам овардани шароити иловагӣ нигаронда шудааст. ҳаштум, бо мақсади афзудани ҷозибадории фаъолият нишондиҳӣ дар сохтори таълими халқ ба ходимони муассисаҳои таълими ҳамагонӣ музди муносиби меҳнат додан, рағбатнок сохтани онҳо аз ҷиҳати моддӣ ва зина ба зина афзун гардонидани дараҷаи ҳимоя кардани онҳо аз ҷиҳати иҷтимоӣ. эътибор ба таълим эътибор ба ояндаи давлат мебошад. аз ин ҷо ман боварӣ дорам ки он сиёсате ки аз тарафи давлати Ӯзбекистон оиди таълим, соҳаи таълим пеш гирифта шудааст, ин боиси пешравии таълим мегардад. бинобар ман боварӣ дорам ки дар ҷойҳои дурдаст, дар ноҳияи дурдаст ҳам агар дар асоси ҳамин консепсия корҳо ташкил карда шавад, оянда мо ҳамчун кадрҳои пурлаёқатро тарбия карда ба воя расонданамон мумкин аст. ва дар як вақт агар таълим тараққӣ ёбад, давлати Ӯзбекистон низ дар миқёси ҷаҳон аз тарафи давлатҳои тараққикарда шинохта мешавад ва ин боиси беҳтар гардидани тарзи зисти мардуми Ӯзбекистон мегардад. япония яке аз мамлакатҳои мутараққии олам мебошад. дар ин сарзамин илму техника хеле ривоҷ ёфтааст. мардумаш бошад фаровон ҳаёт ба сар мебаранд. яке аз омилҳои муҳимтарини тараққиётро дар рушди соҳаи таълим мебинанд сиёсатмадорони япония. пас маълум мегардад ки фармони мазкури президенти республикаи Ӯзбекистон ки барои ривоҷ додани сохтори таълим нигаронда шудааст, пурра ба манфиати мардуми ин кишвари ҳуқуқбунёд хизмат мекунад. ҷаҳонгир собиров, холмурод абулфайзиев, махсус барои телевизиони сух. синни асалиятноки мактаби 6-солагӣ ё 7-солагӣ ба ҳисоб меравад. албатта бинандагони азиз, сину сол низ дар аз худ кардани илму дониш аҳамияти калон дорад ва ин чиз дар атрофи ҳамин мавзӯъ имрӯз баҳсу мунозира дар миқёси мамлакатамон рафта истодааст ва дар ин бора қарору фармонҳои ҳукумат ва худи садри давлат низ қабул карда шудааст ва мухбирамон ҷаҳонгир собиров низ ҳаракат мекунад ки ба ин мавзӯъ, ба ин саволи асосии рӯз посух гӯяд бо ҳамроҳии мутахассисон. таваҷҷӯҳ кунед. ба қавле то чашм пӯшида кушоданамон соли хониши 2019-2020 оғоз мешавад. аз ин рӯ имрӯз падару модарон ҳаракати онро доранд ки фарзандонашонро ба мактаб диҳанд. аз рӯи маълумоти вазорати таълими халқи республика, аксарият падару модарон фарзандони худро дар синни 6 ё 6 солагӣ ба мактаб медиҳанд. аммо ин ба саломатии фарзанд, ба ривоҷёбии дониш, маҳорат ва истеъдоди ӯ садди роҳ мешавад. дар ин бора фикри рӯҳшиносон ва педагогҳоро мешунавем. агар бачаро барвақт то синни 7 солагӣ мо ба мактаб диҳем, ҳаминаш маълум аст ки аз ҷиҳати психологӣ бачаро ба ҳолати душвор гирифтор карданамон мумкин аст. чунки ҳоло бача то синни 7 солагӣ дар вай хислатҳои характерҳои ба мактаб мос шуданро талаб мекардагӣ ва соҳиб шуда наметавонад. диққаташ, хотираш, тарзи фикрронӣ, тафаккури бача, адаптатсия мегӯд, мосшавии бача ба шарикон, ба ҳолати нав, ба мактаб ҳоло тайёр
نیست حساب کرده می شود از طرف متخصصان. برای همین در ما چنین در فلسفه چنین سخنها است که فضا کاتگوری فضا و وقت موجود است. یعنی با عباره خدا ما اگر بیان کنیم اگر همه چیز در وقت و ساعتش شدنش لازم است. پدر و مادران میخواهند که فرزندانشان را یا نبیره هایشان را بر وقتتر به مکتب دهند. موفقیت ها، خودسندی ها، دانش و علم آموزی و کمال رسی وی را بر وقت بینند و لذت برند و شادی کنند. لیکن ما همچنین پسیخولوگ همین را توصیه میکنیم که همه چیز در وقت ساعتش شدنش به مقصد موافق است. چونکه بچه بعد 7 سالگی با محیط نو و درجه تفکری وی، درجه دانش از خود کنی، کلمه ها را دانستنش، انسان ها چقدر مناسبت کردنش تشکل می آورد. متخصصان بر آنند که مکتب قاعده و ترتیب های به خود خاص دارد، طلبات تعلیم موجود بوده به آن عمل کردن شرط است و به آن بچه 6 ساله هم 7 ساله هم یک خیل عمل می کند. روحیت بچه به قاعده و ترتیب های مکتب، ملاقات کردن با همسالانش، فعالیت خانیش را با نتیجه های خوب از خود کردن بر این حالت ها تیار بودنش مهمترین مسئله می باشد. چون آنانه هر سال درصد خانش و مؤسسه مکتبی بچه‌هایی که سن مکتبی رفتن از سن 7 سالگی به مکتب‌های تعلیم همگانی قبول کرده میشوند. وقتی که بچه‌ها از اویله به مکتب قدم می‌نهند، آنها با محیط نو شناس میشوند و در این مورد در بعضی بچه‌هایی که در ناحیه‌مون زندگی میکنند از اویله بعد از که برآمدن به مکتب آنها با محیط نو رفته در بعضی اونها بعضی استرس ها بعضی حالت های ناگوار به عمل میاد. در این مورد من از جانب حکومت ما قرار قبول کرده شده است کنسپسیون موجود که همکاری بین اویله، محله و تعلیم مؤسسه در همین مورد هم اویله و هم تعلیم مؤسسه تعلیمی برای پیش گرفتن همین استرس حالت های استرس با بچه ها به واسه کار بردنشون لازم است. در این مورد اولا بچه که تو سن 7 سالگی عیناً یا در مؤسسه تو مکتبی یا که در اویله با همین محیط مکتب تیار شده رفتن شکر. برای این دیمک وظیفه پدر و مادر این که اویله بچه رو با همین حیات مکتب برای شناس کردن اون چیز اون الیمنت های ساده ترینی که در مکتب ها میخورن با کتاب دفتر این که با مکتب ترمین های لغت های اساسی که در مکتب ها میخوان بیوسه بچه رو شناس کرده رفتن در کار است که بچه تو که مکتب رفت عیناً با بعضی الیمنت های ساحه تعلیم شناس کار و در اون حالت های ناگوار پیدا نشدن در کار است. بنابراین همین هر یک بچه برای با مکتب تیار شدن است از جهت پسیخولوژی پداگوژی اون رو آموخته متخصصان یک جای کار بردنشون لازم است. در این مورد سوال به وجود می آید شتاب کرده بچه را به حالت استرس گرفتار کردن و بر روحیتش تاثیر ناجویه رسانیدن در سن 6 یا 6.5 سالگی به مکتب دادن چی لازم؟ در این باره پدر و مادران بیشتر فکر میکردند موافق مقصد میشد. البته هر یک پدر و مادر در آینده علمناک، دانا و به موفقیت ها نائل شدن جگربند خود را میخواهد، اما فکت های بالایی در این را به انسان سد راه میگردند. از این رو وزارت تعلیم خلق از پدر و مادران خواهش میکند که فرزندانشان را وقتی به سن 7 میرسند به مکتب دهند و به فکت های بالایی عمل کنند. در همین مورد فرزند آنها از هر جهت دانا و برکمال شده به وای میرسند. جهانگیر صابرов، خال مراد ابوالفیضیف، مخصوص برای تلویزیون صبح. انسان و قدر و منزلت او در مملکت ما از همه بالا بود، هست و خواهد ماند و امروز بهر پیش بردن جمعیت به ما معینه
صاف و قواهای مهنتی از صدق دل کار کننده لازمه و بهوده نسبت همین مسئله پرزیدنت منطقه اعتبار خود را ظاهر نمی‌سازد و چون می‌دانید امروزها از محبس‌های در رسولیکمان بوده آنها با آزادی می‌برند که سخت پشیمان شدن از کرده خود. در ناحیه ما نیز همین گونه شخصان یافت می‌شوند و ما حال درباره یک از همین گونه شخصانی که زاده محله غزنوی باشد برایتان معلومات می‌رسانیم. انسانیت به این عالم هستی بیداغ به دنیا می آید. همه طفلانی که تولد می شوند نه در ظاهر داغ دارند و نه در باطن. چهره همه طفلان زیبا و دلفریب است و همه‌شان عطای خداوند است. از آمدن فرزند حلال به این دنیای روشن خواه دختر باشد خواه پسر والدان افتخار با او میکنند که نسلشان ادامه می‌یابد. روز فردا او دستگیرش می شود عصای پیریش می گردد. به این خاطر همه مهر و محبتش را بود و یافتش را به فرزندش می بخشد. اما برای نادرست در آمدن فرزند این داغ آوردن به شأن پدر و مادر محله و وطن گویم خطای صادر نخواهد شد. اما از رفتار و کردار ناپاک خود سخت پشیمان گردیده برای درست در آمدن این طایفه اشخاص امروزها خیلی بسیار به نظر می رسد. سیاست انسان پرورانه سرور دولت به چنین شخصان امکان می دهد برای فراوان زندگی کردن آنها در امکانیت ها را باز می نماید. مقصد دادابایف از دهه غزناب است. اندک خطا رفته بود و از بس که در کشور ما قانون استوار است به مدت 6 سال از آزادی محروم گردیده بود. ولی چون در بالا گفتیم فرمان پرزیدنت کشور در عرفه عید سعید فطر عاید عفو نمودن محبوسان از کرد و کار خود سخت پشیمان گردیده قبول شد و مقصد دادابایف غزنابی نیز از این امکانیت بی بهره نماند. گرچنده به مدت 6 سال از آزادی محروم شده باشد هم در مدت 2 سال و 8 ماه به آغوش اهل عائله به آغوش پدر و مادری که شب و روز به یاد جگربندش ناآرام بود شب و روز پسری در محبس بوده‌اش را به یاد آورده گرد چشمانش اشک حلقه می‌زد. شب و روز راه پسرک برایش عزیز را انتظار بود برگشت. از آمدن پسرش دل مادری غمگسار لبریز شادی و فرح گشت. نمی‌توانست که خرسندیش را با سخن ifade کرده دهد. نمی‌دانست که از خرسندیش چه گوید. گریه گلوگیرش می‌کرد. البته این گریه اشک شادی بود. رحمت پرزیدنت مووا ایسانمون در اومد پیش بچه کچشن رحمت طوری که در بالا گفتیم چون این شخصان در اعتبار دولت بوده به جای کاری دائمی تامین نمودن آنها یکی از مسائل مهمترین سیاست کنونی به شمار می رود. از این رو به خاندان مقصد دادابایف تحت رهبری حاکم ناحیه فرخ حسرف رهبران ارگان‌های حقوق و ترتیبات ناحیه اداره به کار تامین کنی اگروبانک و شعبه انداز تشریف فرموده با مقصد دادابایف صحبت آراستند. به متصدیان مقصد به تدبیرکاری مشغول شدنش را معلوم کرد و گفت که به گرفتن کردیت امتیازناک دست مدد رسانند. نانوایخانه ساخته است در حدود منزل زیستش و همان را براه ماندن است. حاکم به خادمان بانک سپارش داد و آنها قید نمودند که در دوام 3 روز کردیت امتیازناک را میگیرد. Prezidentimiz qarorlar bilan af bilan chiqib uyimga keldim ota-onam bag'riga, xotin bola chaqam oldiga. Prezidentimizga ming rahmat. Ishonchlarini oqlab, Xudo xolasa men tadbirkorlik bilan shug'ullanib, kelajakda ota-onam, bola chaqam xizmatini qilib yurishga va'da beraman. Bundan bu yoqqa Xudo xolasa qoqilmasdan ishonchlarini oqlab yurishga harakat qilaman. مقصد درجان فاسقرالویچ. رهبر دولت در هر برآمدهای خود تاکید می‌کند که شماره جنایتکاری را کم کردن لازم است. یکی از عامل‌های آن محبس‌ها را نیز به جای تربیت تبدیل دادن. شخص از محبس جنایتکار شده نبرآمدنش لازم. وقتی که به آزادی برآمد در حال او را به کار تامین نموده برای بپا خستن برای فراوان زندگی کردن او یاری مادی رسانیدن در کار. در انا همین مورد مهر اون نسبت خلق و وطن از نو بلند می‌گردد و از راه بد به راه نیک برمیگردد. این غایه انسان پرورانه پرزیدنت شوکت میرزیویف امروز ها نتیجه های خوب داده ایستاده است که آن را ما و شما با چشمان خود دیده و گواه شده ایستادیم. امروزها در ناحیه‌مان کارهای آبادی و آبادانی خیلی دامن فراخ کردند و این گونه کارها از محلی چشم سر کرده تا به مرکز ناحیه آمده میرسد و ما نیز حرکت میکنیم که از همین ناگهانی‌ها شما را دائما آگاه کرده استیم و البته هر کس باید که امروز به همین مسئله اساسی روز به جزئیات اساسی حیات نمایان آبادی و آبادانی ناحیه حصه خود را گذارد، زیرا که آبادی ناحیه آبادی وطن به حساب می‌رود.
با هنگامی از مرکز ولایتمان شهر فرغانه آمدن به ناحیه سوخ پیش از همه توسط پست سرحدی چشمه وارد میشویم و امروز در این مکان، در این مسکن، در این حدود کارهای آبادی و آبادانی بسیار دامن فراخ کرده است. و امروز تحت رهبری حاکم ناحیه تمام اهل محله های ناحیه ما به کار برآمدند و به کارهای آبادکنی همین شاهراه ناحیه، به تازه کردن راهها و رنگ و بار کردن درختان و همچنین به شکل درآوردن نهالکان پرداختند و البته مقصد از این همه یک است: آباد کردن ناحیه و البته آباد دیدن ناحیه سوخ. ما باید ما در همین راه در عزم خود ثابت باشه. در حقیقت امروز حدود جمع شهروندان محله چشمه میدان بزرگ کارزار را میماند. طی چند روز است که اهل این محله و همچنین حشرچیان از دیگر محله های ناحیه‌مان تشریف آورده در سمت آبادسازی و تازه‌گردانی کوچه و گذرها بیش از پیش حرکت میکنند. شغل اساسی حشرچیان و کارمندان جماعتی این تازه و آزاده کردن روبوچین نمودن اطراف کوچه و شاهراه محله میباشد. همواره به درختان کنار راه شکل داده میشود و قسم اساسی گل بوته های این حدود یعنی کنار راه رشکن کرده می شود. با جای این گل بوته ها دیوار مخصوصی بتونی راست کرده شده. این گونه دیوار از محله چشمه سر شده تا به حدود محله چماقچه طول خواهد کشید. بنا به معلومات متصدیان این کارهای آبادسازی سر کار خود حاکم ناحیه دائما حاضر است و این از آن درک می‌دهد که کارهای آبادسازی در ناحیه‌مان هرگز قطع نمی‌گردد. در قطار این حشرچیان کارگران جماعتی از جماعت شهروندان محله سربازچه نیز مهنت می‌کردند و آنها این قبیل کارهای خیر را شغل اساسی و همیشگی خود می‌دانند. چون می‌دانید اهل محله سربازچه در هر کار آبادانی ناحیه پیش صف و پیش قدمند و این را ما سال گذشته دیده بودیم به هنگام آمدن سیل محله غزنا و امروز نیز یک از آنها شده به حشر آبادانی ناحیه و محله چشمه اهل محله سربازچه برآمدند و حالا ما با کاتب این محله رو میاریم. میگویم درباره سفربری آدمان به حشر عموما آبادی ناحیه فکرتون رو بیان می‌کردید. موافقی من قرارهای پرزیدنتمون درباره آباد قشلاق، آباد شهر، آباد رایون، آباد محله ما از یک گریوان سر برآورده. من موافق همان تشبوس حاکم ناحیه ما از محله چشمه سر کرده، از پست چشمه من تا همان سنتر رایون ما حرکت کرده با همکاری حکومت ناحیه ما. من با همکاری فعالان محله ما با سفربری کارگران جماعت شرکتی یک جای آمده. من هم چند روز این جانب به همین محله دستی وای کردم، دراز کردم. این اکن فقط برای چی کردن این آباد محله، این برای هر یک خلق سوخ، برای هر یک فرد، برای هر یک محله این تشبوس بزرگ. برای همه من هم میخواستم با دیگر محله ها مراجعت میکردم که این آبادی رایون آبادی همه ماست. برای همه اگر خلق آیا گریوان سر برآمده، من همه آدمی هم خودشون هم نگاه کرده نشته برآمده دروازه‌هاشون تازه کنن، جویبارشون کنن، با فکرم بسیار خوب میشد. برای همه من باز یه بار دیگه از نوع همه خلق سوخ التماس کردم، میگم که برآمده هم کوچه‌های تازه کردن این هیچ چیز نیست. این تازگی باشد همه جان آبادی میشود، برای ترقیات میشود. برای همین باز یه بار دیگه التماس همه برآمده هم جویبارهای خودشون کنده تازه کرده میشدن، بسیار خوب میشد به فکر من. باید گفت که امروز یگان کس از این گونه کارهای خیر و نیک در کنار نیست. خود اهل جمع شهروندان محله چشمه نیز در سمت آبادسازی مهنتی حلال میکنند. با تشبوسی من پرزیدنتمو با تشبوسی حکم ولایت من حکم ناحیه می تشبوس شرکتی جماعت شهومی برآورده من آبادگری و دست سیستم خوش کردیم. من محله مو آباد میشد، یورتم آباد میشد. مهمونی اومدگی من اومده حواس میکنند چشمه مو محله مو آبادگری نقض شد. حرکت میکنیم بازم نقص کردم. باید گفت که این قبیل کارها در تمام حدود جمع شهروندان محله چشمه گرفته برده می شود، چون از روی گفته‌های دیرکتور مکتب رقم 11 محله حبیب جان جورایف معلوم می گردد در این کارها جماعت آموزگاری مکتب نیز فعال و شرکت دارند. معلمان مکتب نیز چون می‌بینند مشغول کار و مهنتند. همین روز می‌باید قاعده سازیم که امروز در شفت بینای اساسی مکتب بینای نوی علاوگی قامت افراخته ایستاده است. این البته از اعتبار و غمخواری به مثل حکومت درک است. امروز مبلغ حکومت برای فرزندان ما مصرف می‌گردد، چون که شماره طلبگان روز تا روز زیاد می‌گردد و این گونه بیناهای علاوگی برای قانع کردن طلبات ساخته می‌شود. امروز اهل مکتب در سمت آبادی از گریبان سر برآورده مهنت می‌کنند. در این قبیل کارها حتی آنهایی که در نفقه‌اند نیز برابر در قطار جوانان کار و مهنت می‌کنند. مقصد من پرزیدنتمو
درباره نیکوهولی خلق بچه ها خوانندگان بود و کردن طور شده جدی بسیار قرار قول کردن این روح پلان شده ما معلمون هر قدر چقدر که قوا مهیت حرکت کرده با این ساختمان‌های اردوسی چون دهه چشمه دهه خانه‌های نو دهه جوانان به حساب میرد سال از سال خواننده ها زیاد میرد امسال 1000 نفر میگذرد گفتگی و خواهد برای همین من دوست بیست خوانندگان با جو نتورسوس این ما روح پلان شده من دیشب همه اهل کالکتیو گرچنده درسو تمام شده باشم با وای یاردم کرده هرچی تیزتر امورات بشود ما شرایط شود ما کارمو بازم پیش برسان میگیره برای همین از این امکاناتی که حکومت ما پرزیدنت ما با ما پیشکش کرده ما بسیار خرسندیم استفاده بردن در کار حرکت میکنیم همین بچه‌های دهه چشمه بچه‌های پیش قدم در هولنگ نوهیانده ولیاتنده بهتر میشه که بچه‌ها تربیت کردن ما حرکت میکنیم سیمیگم که من گرچنده سولم نفقه نباشدم همین حضور این سوداگی نویگرها روح پلان شده منم حرکت کردم حسی خودم گذروندم حرکت کردم انا همین طور امروز توسط کار و مهنت یکجایی سیمای زیبای سوخ باز زیباتر میگردد زیرا آبادی و آزادگی ناحیه آبادی و آزادگی وطن به حساب می رود. و بینندگان از موضوع آبادی را دوام می‌دهیم. خود همین روز در ناحیه‌مان باز بسیار کارهای آبادی و آبادانی دوام فراخ کردند و ما از محله آبشیر نواربرداری کردیم. در آنجا اهل مهنتکشان محله بسیار کار می‌کردند در راه آبادی محلهشان و همچنین کارمندان شعبه آبادانی نیز به افاق آوردن کانال راه و پلاتوک‌ها خواباندن به جیبارها کار می‌کردند و اهل کارگران اداره راهسازی تحت رهبری خود رهبر همین کارگاه حبیب جان میرزایی باشد با اسفالت پوش کردن شاهراه ناحیه واقع در محله آبشیر کوشش حرکتی خود را به خرج می‌دادند و ما البته همین نوارهای گرفته‌مان را به شما مفصل در برنامه آینده نمایش می‌دهیم. امروز مسئله اساسی روز یکی از مسائل اساسی روز تامین اهالی با جای کار دائمی و البته از بین برداشتن معمای بیکاری به حساب می‌رود. و چون میدانید بینندگان عزیز هر کس که در خانه اش نیز کار میکند امروز میتواند صاحب جای کار دائمی و صاحب دفترچه مهنتی گردد اگر حجت های قانونگذاری و معیاری را اجرا کند. یعنی اگر شخصی که در تابرخش کار میکند اگر با اداره انداز در برابر یک حد اقل موزه مهنت مبلغ سپارد با او برای 1 سال استاژ کار نشده با او دفترچه مهنتی نیز داده می شود. این چیز با پیله‌کاران نیز وابسته دارد. یعنی که آنهایی که امروز کرمک میگیرند و با پیله پروری مشغول میشوند با آنها نیز از جانب حکومت بسیار امتیازات داده شده است و آنها نیز میتوانند صاحب جای کاری 1 ساله شده دفترچه مهنتی را نیز به دست خود بگیرند. حالا با این سوال ها از نوار نوبتیمان جواب مییابید. در جریان رشد و ترقیات امروزی مملکت در روند پیشبری اقتصادیات و دیگر ساحه‌های مختلف از موضوع و مسئله اساسی روز رفع کردن معمای بیکاری و تامین اهالی با جای کار دائمی به حساب می رود و از مهمش در اساس قانون رسمی کردن یعنی به حساب گرفتن شخصان با جای کار تامین گردیده به حساب می رود. چون در آغاز این لوحه قید کردیم دایر به تامین کردن اهالی با کار از جانب حکومت و خود سرور دولت غمخواری های بی‌مثل مانند کرده می شود. یعنی ما در زمین های عائله خود نیز کار و مهنت کرده می توانیم صاحب جای کاری دائمی گردیم و با برابر این برای سالهای پیران سالی خود نیز زمینه گذاریم یعنی دفترچه مهنتی نیز به دست گیریم. اگر در دستمان دفترچه مهنتی باشد شما می توانید نفقه نیز بگیرید. امروز موسم پیله سپاری در ناحیه‌مان دامن فراخ کرده است و این چیز از بسیار جهت پیله پروران را خرسند می‌گرداند. از یک طرف کرمک پروران صاحب مبلغی علاوه شوند از طرف دیگر برای زمستان نیز هیزم ذخیره می‌کنند.
از هم مهمش همین است که پیلکاران با برابر منفعت داری مادی رغبتانیده نیز میشوند. با قرار مخصوص سرور دولت آن شخصانی که در خانواده خود کرمه گرفته پیله میپرورند صاحب استاژ یک ساله کاری شده همزمان به این گونه شخصان دفترچه مهنتی نیز داده می شود. ما از این چند روز قبل با همراهی متصدیان اداره تامینات اهالی باکار به جمع شهروندان محله های طول، قلعچه و غزناف تشریف آوردیم و با آنهایی که شغل اساسی خود را پیله‌کاری قرار دادند پول کرمک پرورش کردهشان را دادیم. خرسندی اهل این دهات بسیار کلان بود چون که آنها صاحب مبلغ شدند. اصلا خرسندی آورش همین بود که آنها به دفتر مخصوص امضا گذاری کرده صاحب دفترچه مهنتی شدند. منتداری به حدی آنها از خرسند بودنشان نشان بود. من همین کلینش اومدیم که پیدا من 1963 سال انا همینجا اومده باشم مدرسه 63 سال تولدم من 70 نهم سال می اومده باشم من همون سال سر کردم من خشتمونم کرمک یاد داده دیمک زیاده از 40 سال استاژ کنید چی پیله گرفته گراموتی هم داده که من اپشت پیله گراموتی هم گرفتم اوسون نبوده که سم کسبه برای من دیگه اوسون من عشق باز بدنم و نه امسال چند قطعه گرفته دکتر زاید باشدم در کار من اکن گرامم کم بدن که خدا خلاص نقشش قدر نقشه کار نه 186 کیلو پیله دادم امسال چند میتونی امسال 100 زاید خدا خلاص پیله کلون نیتون همه خیلی نیتون یک تا بکارچه کلندم باشم من کارکته تامین سیام تو دوای گرفتن تو دوای گرفتن من پنسه و عروی پیله نقص همه کارکرده تامین کردین دولت ما و پرزیدنت ما و رحمت خیلی داشته من ما هم رحمت سر برشه کرمکه داشته آخر یک تایم بیوشه وشکن همیشه همه ها و رحمت من طور دوای دادین دولت ما و همه من کرمکه و هاشکتی برگردن ما همه و رحمت امروز در این محله ها شماره پیله‌کاران خیلی زیادند و ما نیز باز همین را میدانیم که خلق این حدود بسیار مهنتکش میباشند یعنی برای تامینات عائله خود پیوسته مهنت و کار میکنند به هنگام گرفتن مبلغ‌های پیله خود و هم به دست آوردن دفترچه مهنتی شادی و خرسندی این آدمان را حد و کنار نبود. موافقی قرار سرور دولت اگر در عائله شخصانی بیکار باشند برنامه آنها کرمه گرفته شده به ذمه آنها پرورش کردن این نعمت داده می شود و همین منوال این شخصان صاحب جای کار میگردند و با آنها دفترچه مهنتی نیز رسمی کننده می شود. یعنی همین طرح در ازبکستان تحت اعتبار غمخواری خود سرور دولت معمای رقم یکم حل می گردد. این باشد نشانه اساسی مهمترین حمایت منفعت انسان به حساب می رود و نباید فراموش سازیم که این همه اعتبار غمخواری نسبت ما شهروندان این ریسپوبلیک آفتابی کرده می شود و ما نیز در نوبت خود برای رشد ترقیات وطن حصه گذار باشیم و دائم و پیوسته دخلداری خود را به تقدیر وطن با کار و مهنت خود اثبات گردانیم. مسئله تامینات گوشت مال به حال بسیار مسئله مهمی روز است و چون میدونید در آغاز ماه شریف رمضان در ناحیه‌مان کم همین چیز یعنی تنقیصی گوشت مال به نظر رسید و شکر خدا میکنیم که در دوام ماه شریف رمضان این چیز به یک مجاری معتدل خود درآمد و به عنوان استودیو تلویزیون ذوق درباره های معما و مقطوع رسیده است. ما حرکت میکنیم که حالا به همین مکتوب جواب خود را بگوییم. توجه کنید. با استودیو تلویزیونی سوخ از جانب یک نفر ساکن محله زنگت شکایت افتید و آن کس به ما محصولات گوشت را آوردند که از جمعه بازار خریدند و خیلی بی‌صفت گفته شکایت کردند. ما برای معاین کردن همین محصولات گوشت صفتناک یا صفتناک نبودن همین گوشت را برای معاین کردن با متخصصان مراجعت کرده من آنها دیدند و حاضر خلاصه خود را میگویند گوشت صفتناک است یا اینکه بی‌صفت. مرحمت. خودتون رو شناس کنید. من لابراتوار وسترن اکسپرتیز مدیرش میشم. نام فهمیدید؟ محمد علی یورف. در همه بازار من خودم قطنمیش میکنم. خودم بکشونم مولا. بازم برغزمان بازم دکتری قطر رفتم بکشوندگاه های دیده. اینا اگر هولانگر رخصت نمیدادگو باشم ما بازارم دیگه میدارم. هولانگر اگر استعمال باید نولایق باشه دیگه درام میدارم و این چیزا. از خیلی همین محصولات گوشت محصولات فقط خراب در نمود بی‌صفت است اما ما هم دیدیم که بی‌صفت است. توری حاضر هم دیگه نیست حاضر خودم مجبور شده التماس کرده کشونسی هم خسوه این ماه رمضان با اگه بیگوش نمونم مردم گفته تا ساعت 11-12 شب رفته خونه شدن مال کشونسی هم کشش خونه ما نیست اصابه بنابراین همین قینمش کرده عذاب کشیده همین کنونسی هم حقانه توری سال خراب لیکن ولندگی اینا هیچ چیزی کسل پسل هوش نیست
حاضر شما همچون متخصص چی میگید همین محصولات گوشت رو عیناً همین را فروختن ممکن این البته ممکن اینا فروختن با اهالی یگان خیلی ضرر هیچ دیگه ضررش نه سونی میخردگو آدمو بینا پیچتش میشد مهرش میشد گوشتنده معلومات نامش میشد نوستگی میشد قنوجین نوواس گفته نوستیم همین هم اوزمی فهمد گفته اونجا عیناً مینویسن آخری یا اینکه نه ژورنال من اول ژورنال مینویسم سون رفته به کرمیتیم اول پیشگی میکشونم فرد سحرم رفته با همون گوشم دیگه گوشم با پفتار میبینم رفته اینا حاضر از گفته های شما از خلاصه شما برمی آید که همین گوشت یگان خیل به صفت نیز به مورد در اینجا دیدن نمی شود برای استعمال اجازت داده می شود عیناً همین گونه محصولات گوشت را فروختن در قصابخانه ها ممکن فقط باش پس آدم که صفتش پس گرچند پس باشد هم فروختن ممکن همین فروختن تو سیم کاتگوری فروختن ممکن موجود براش تو سنگا باید سوس خجالتی کن سوس هم تا سیلیکون 300 گرم تو سیلیکون بسته میشه این اگر 80 گرم 70 گرم که کوسو کرده که چون تو باید کوسو کرد جدا گرم نمیگه خلاص کوسو کرده رومن دوخ کرده بیرون کنی دیگه اون تیپش هم دیگه باید دیگه میشه او بقیه بازرنگ باید میشه بازرنگ همین ساعت کنی دهن دون میشه چون به ما متخصص معلوم کرد گوشتی که مراجعت کننده آورده به ما نشان داد و شکایت کرد به طلب جواب میدهد و برای فروختن اجازت داده می شود و ما باز بهر روشنی انداختن به همین مسئله به سربایتور ناحیه هیجان اشورف رو می آوریم آن کس نیز در این باره فکر و اندیشه های خود رو میگوید من چطوری که روز جیمه از طرف فقرا گوشت رو نظارت کردم با یازگی صفتسیز گفته به صفت گفته گپ شدگی ما در این گوشت از طرف تلویزیون من آوردن نظارت کردن سواز اورتم سیمزلیک باز میونه سیمزلیک شنده گوشت نظارت کردن سواز یگان تی خسالی انفکسیون واقعش نیست استعمال için yararlı گفتم من حجت کرده بودن از همون روز این جانه من گوشت نظارت کرده استوسیم روز 6 هفته دوکان کورکاسوس هفته 8 قصاب مولا برسیان تا کشتن دو بوی میگود نظارت وترینرینده بعد کشتن نظارت وترین اکسپرتیز دیده من تقم چورجو مول با پیچ زده از نظارت گذشته استوسوس ما قصاب التماس ما همین که یازگی همه صفت گوشت نقص خلق و استعمال چون نقص کرده دانکان سببش بسیار واقعا همین گوشت بازمون باید گوییم اگر کوسو کسیان انت مایده بسیار کسیان هوای همه مایده نکره مثلا 200 گرمی 300 گرمی هم تو کرونده تیپ ترازه مونده فریشا میشد بسیار آدم‌ها فقراها هوا جالب کسیان که گوشت من همه 4 تا 5 6 تا کوسو و شیا قسمان مایده کردگی برای التماس ما اقصا همه گوشت و هوا فولکسواگن اعتبار تیان معامله نقص کنن و هوا من همین 4 5 روز باز نظارتنده باز به سپاندو گوش بروماسوس با من حکومت و شما من تلویزیون و همکاری کسیم با ما دویم نظارتنده ما خود همون نرخم یخل داشته میستیم همین صفات نو گوشت خلق تامین کنم با وعده میتیم بعضا از طرف اهالی واقعا شکایت می شود که گوشت به صفت خرید گوشت به صفت خرید کردن وقتی که همین گوشت به صفت رو اهالی خرید میکند با کجا باید مراجعت کنه سراوا من هم آدم‌ها گوشت برو قصاب فروختن اول یک مش استعمال چون باز طلب من همین که همین مول خراب باشد مقصد نیست اورتا سه تا طایفه جدا میشد یا اولیدن پاس با پاس سه تا گروه نرخ یخیل همون قصاب گفتگی گوشت در همون صفت چطور باشد اگر 46 25 418 وترینری ادارش به تلفن کنم ما درم نالوگ چونده نظارم میکنم و فروختن میشن و نمیشن مساعد کرده رخصت میتیم سونا برای دویم نظارت حاضر نظارت سخت میتوانید شما وقتی که در بازارها یا اینکه در قصابخانه ها گوشت های به صفت میفروشند شما به همین رقم تلفن زنگ زنید. این بود مجموع خبرهای آخری از طریق بخش خبری و تحلیلی هفته. بینندگان عزیز امید داریم که هفته آینده نیز بسیار از نگونی‌های خوب و خوش در حیات ما زیاد می‌گردند و هر یکی ما در راه به عمل تطبیق کردن تمام آن کارهایی که به منفعت ما کرده می شود دائما از گریبان صبر وارد فعالیت بریم و البته کار ما با شما رساندن دادن همین گونه کارهای خیرونیک و آبادی ناحیه به حساب می رود. اگر برنامه امروزی با شما مقبول شده باشه با ما نوشته فرستید با حرکت میکنیم که با شما درباره بسیار نگونی‌های
نیکی روز به شما رسانیم و البته به شما دائم در خدمت باشیم. برنامه‌های تلویزیون سر و صحیفه‌های دیگری آینه نیلگون ناحیه دوام بخشند.